خبروں کی تفصیلات سب سے پہلے آگاہ کریں۔ بریانی، قیمہ کباب سمیت مزے مزے کے پکوان بنیں گے مگر گھر میں نہیں۔ سوئی گیس لوڈ شیڈنگ نے چھٹی کا مزہ بھی کرکرا کر دیا۔ موسم سرما میں ہر گزرتے دن کے ساتھ سوئی گیس بحران میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈویژن بھر میں شارٹ فال یومیہ 32,000 کیوبک فٹ سے بڑھ چکا ہے، جس سے گھریلو صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ سوئی گیس بحران نے شہریوں کی اتوار کی چھٹی کا مزہ بھی خراب کر ڈالا ہے۔ شہری کہتے ہیں سوئی گیس بنیادی ضرورت ہے۔ عام دنوں کی نسبت اتوار کو گھر میں من پسند کھانے بنتے ہیں، مگر اب تو گیس بندش کے باعث ناشتہ بنانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ بازار کا کھانا بھی مہنگائی کے باعث جیب پر بھاری ہے۔ مہنگا ہونے کے باعث ایل پی جی سلنڈر بھی قوت خرید سے باہر ہو چکا ہے۔ ایل پی جی کی قیمت میں بھی ہر ہفتے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایل پی جی کا سلنڈر وغیرہ گھر میں رکھا ہے چائے وغیرہ بنانے کے لیے، تو ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے میں جب گیس لینے جائیں تو 10 روپے 15 روپے پر کے جی اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو ناشتہ ہے وہ بھی باہر سے افورڈ نہیں ہو رہا۔ 400-500 روپے کا 2-3 بندوں کا ناشتہ آ رہا ہے۔ تو گیس کا سننے میں آیا تھا کہ جی رات کو 9 بجے سے صبح 5 بجے تک بند ہوگی، مگر یہ اس کے الٹا چل رہا ہے کہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک دن کو بند کر رہے ہیں، جس سے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ صارفین نے حکومت سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لینے اور حکام سے کم از کم کھانا بنانے کے اوقات میں گیس فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے دوبارہ سے شدت اختیار کر لی ہے۔ سارا دن گیس کے بندش نے شہریوں کا کھانا پینا بھی مشکل بنا دیا ہے۔ ٹوبہ ٹیک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جن پھر سے بے قابو ہو گیا۔ شہریوں کا گھروں میں کھانا پینا بند ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا ساری رات اور سارا دن گیس کی بندش نے اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ مہنگائی کے باعث ہوٹلوں سے کھانا لینا ناممکن ہے۔ مجبوری کے تحت کھانا کھانے سے صحت اور جیب پر بھاری پڑتا ہے۔ گیس کی بندش کر کے موجودہ حکومت نے 2 وقت کا کھانا بھی چھین لیا ہے۔ نہ صبح ناشتہ بنتا ہے اور نہ ہی رات کا کھانا تیار ہوتا ہے۔ اس ٹائم سب سے بڑی جو مجبوری ہے وہ ہے گیس ہے، جو گھروں میں آنے رہی۔ میں اکیلا نہیں ہوں، یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو آ کے کھانا کھا رہے ہیں، اور سب کی یہی ریکویسٹ ہے، اپنے جتنے بھی ہمارے حکومت کے ادارے ہیں اور سوئی گیس والوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کریں۔ دوسری طرف ہوٹل ملازمین کا کہنا تھا گیس کی بندش کی وجہ سے ہوٹلز پر رش بڑھ گیا ہے، تاہم یہاں پر بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے ہمارا کام بھی رک جاتا ہے اور کھانا بنانے میں مشکل پیش آتی ہے۔ صبح نو گیس ہے نہ شام نو گیس ہے، بس بہت پریشانی ہے جی۔ گیس آندا ہی نہیں ہے ساری دیہڑی۔ گیس تھوڑی دیر تک مثلاً دین کھانا کھونا سی پکا لیے تے پریشانی دا بہت صورتحال ہے جی۔ شہریوں کا کہنا تھا حکومت ہوش کے ناخن لے، سوئی گیس کی بحالی یقینی بنائے تاکہ گھروں میں کھانا تو میسر آ سکے۔ کیمرہ مین جواد ملک کے ہمراہ اسامہ یاسین، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ فیصل آباد میں نذیر کالونی مین روڈ سے لے کر جیلانی روڈ تک 200 میٹر گیس پائپ لائن کے افتتاحی تقریب کا انعقاد کر دیا گیا ہے۔ نذیر کالونی کے علاقہ مکینوں کی عرصہ دراز بعد سنی گئی۔ نذیر کالونی میں مین روڈ سے لے کر جیلانی روڈ تک 200 میٹر گیس کی پائپ لائن کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح سابق وزیر مملکت عابد شیر علی اور ایم پی اے میاں طاہر جمیل نے فیتا کاٹ کر کیا۔ افتتاحی تقریب میں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ نذیر کالونی کی نون لیگ کے دور حکومت کے بعد کسی نے نہیں سنی۔ ایک مرتبہ پھر نون لیگ کی جانب سے ادھر گیس پائپ لائن کا جال ڈالا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نذیر کالونی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور اس کی تعمیر و ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ گیس کی پریشر ہے، جو گیس ہے نہ ہونے کے مترادف ہے، تو ہم نے لوگوں کی خواہش پر اس کا ہائی پریشر گیس لائن ڈال کر جو مقدار شہر کے دوسرے علاقوں میں گیس کا پریشر آتا ہے، تو یہاں کے لوگ محنت کش ہیں، صبح ناشتہ کرنا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، تو گیس نہ ہونے کے مترادف تھی۔ افتتاح کے موقع پر ایم پی اے میاں طاہر جمیل کا کہنا تھا کہ نذیر کالونی مزدوروں کا اور ہمارے بھائیوں کا علاقہ ہے اور یہاں پر گیس پائپ لائن ڈال دی گئی ہے۔ اب یہاں پر نہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور نہ ہی گیس کا پریشر کم ہوگا۔ یہاں کے لوگ جو تھے وہ محنت کش ہیں، یہاں پر دیہڑی دار لوگ رہتے ہیں، مزدور رہتے ہیں، ان کے گھروں میں گیس نہیں آتی تھی، پریشر نہیں آتا تھا، تو اس پریشر کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہم یہ لائن جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے اندر یہ لائن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور لوگوں کی یہ شکایت جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے نعرے لگا کر افتتاحی تقریب میں عابد شیر علی اور میاں طاہر جمیل کا استقبال کیا گیا۔ کیمرہ مین معظم علی کے ساتھ احمد سعد، سٹی 41، فیصل آباد۔ حکومت کی جانب سے درآمد پر پابندی، ٹیکسٹائل کے شعبے پر منفی اثرات پڑنے لگے۔ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل مشینری کے پرزے درآمد نہ ہونے کے باعث فیکٹریز میں کام بند ہونے لگا۔
हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली दरामदी पाबंदी के टेक्सटाइल के शोबे पर मनफी असरात नजर आने लगे। फैसलाबाद में मशीनरी के पुर्जे नायाब हो गए, इस वजह से कारखानों में काम बंद होने लगा। इस टाइम सूरत हाल ये है कि बैंकों से बात की जाती है, जो 3-3 माह से वहाँ पे कंटेनर फंसे हुए हैं, उन्होंने साफ जवाब दे दिया है कि हमारे बिहाफ पे ना आपको एलसी खुलवाएं, ना हम क्लियर करवा सकते हैं, ना हमारे पास डॉलर हैं। दरामद कनिंदगान ने इम्पोर्ट बहाली का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मशीनरी पार्ट्स ना होने के बायस खराब हो रही है, बेहतर है पार्ट्स ना मिलने तक फैक्ट्री बंद रखी जाए। अब ये सूरत हाल हो गई है कि हमें खदशा है कि किसी टाइम भी ये पीछे जो हमारी एक चेन चल रही है रॉ मटेरियल की, वो बंद हो सकती है। इससे लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है ना वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये हमारा सिर्फ हमारा नहीं है, आपका उसमें केमिकल है, डाइंग, फिनिशिंग, हर चीज जो है इस टाइम इम्पोर्ट की हो रही है। साइजिंग, वीविंग, पावरलूम, एम्ब्रॉयडरी और प्रोसेसिंग समेत डाइंग मशीनरी के पुर्जे इंपोर्ट होते हैं। अगर हुकूमत ने इंपोर्ट बहाल ना की तो ये सब सेक्टर शदीद मुतासर होंगे। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, बरामदात के हवाले से माह नवंबर के एदाद शुमार जारी कर दिए गए। मुल्क के एक्सपोर्ट में 18.35% कमी हुई। सनतकारों की हुकूमत से मुआशी पॉलिसी पर नजरसानी की अपील है। सनतकारों का कहना है कि 2 माह से मुल्क की बरामदात कमी का शिकार हैं, जो कि हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। सनतकार और एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के नायब सदर मियां तारिक ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग, आलमी महंगाई और बिजली गैस की बढ़ती कीमतों की वजह से हमारी पैदावारी लागत बहुत बढ़ चुकी है। हिंगम महंगाई, बिजली की जो है शॉर्टफॉल, पेट्रोल प्राइसेस जो है उसमें बेतहाशा इजाफा, इसने लोकल मैन्युफैक्चरर जो है उनका जीना दोबर कर दिया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है कि हम काम करने के काबिल नहीं रहे। हम ये जो बात करते हैं कि 80% हमारा यूनिट बंद हो गया, 70% बंद हो गया, बाकी जो है वो एक शिफ्ट चला रहे हैं, तो उसकी मेन रीज़न यही, जब हम काम नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट कैसे हो। यहाँ आपको बताएं, सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट गैर कानूनी तरीके से किए जाने का इंकशाफ, बोगस खरीदारों पर सेल्स टैक्स रिफंड्स भी क्लेम किए गए। एफबीआर ने ऑनलाइन सिस्टम के जरिए चोरी पकड़ ली। मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करने वाले मैन्युफैक्चरर्स ने रिकॉर्ड में बोगस खरीदारी जाहिर की। कपड़ा, केमिकल्स या दिगर मसनूआत की तैयारी में गैर मुतल्लिका अशिया और खाम माल की खरीदारी जाहिर की गई। एफबीआर जराए का कहना है कि अब सिर्फ किसी भी आइटम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर ही एडजस्टमेंट मिलेगी। फैसलाबाद में रवां हफ्ते सब्जियों, फलों और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है। अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने लगा है। फैसलाबाद में रवां हफ्ते सब्जियों, फलों और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा फी दर्जन नर्ख 279 रुपए तक पहुंच गए। मार्केट कमेटी फैसलाबाद की रेट लिस्ट के मुताबिक आलू 60, प्याज 180, टमाटर 145, अदरक 270, लीमू 50, सब्ज मिर्च 73, गोभी 22, जबकि बंद गोभी 23, हल्दी 45, टिंडे 31, करेले 82 रुपए फी किलो में बिकने लगे। बैंगन 27, खीरे 36, मटर 82, पालक 18 रुपए फी किलोग्राम हो गए। शिमला मिर्च 65, मूली 16, गाजर 36, धनिया 50, शलजम 16, मेथी 27 और मूंगरे 80 रुपए फी किलोग्राम में बिकने लगे। फलों में सेब 240, अंगूर 300, अनार 470, चकोतरा 220, नारियल 290, खजूर 330, पपीता 250, अमरूद 75, गंडेरी 70, खरबूजा 160 रुपए फी किलोग्राम हो गया। मुर्गी का गोश्त 384, बकरे का गोश्त 1200, जबकि बीफ 600 रुपए फी किलो का हो गया। टोबा टेक सिंह में भी सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। बुनियादी मसाला जात की कीमतें आसमानों पर पहुंच गईं। प्याज 180, आलू 70 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त होने लगा। अदरक 260 और लहसुन 300, हरी मिर्च 100, लेमन 70 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान। शहरियों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत आम शहरी को रिलीफ फ्राहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हफ्ते ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਜ਼ ਆਲੂ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਗਣਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। गरीब लोग आ किधर ਨੂੰ चले जान। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमतों पर कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ दे। महंगाई की ऊंची उड़ान दिहाड़ीदार तबके के लिए जीना दुश्वार हो गया। परेशान हाल मजदूर कहते हैं कि अशिया जरूरिया की कीमत में इजाफे से घर का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है।
फैसलाबाद शहर के चौक चौराहों में रोजगार की तलाश में बैठे मजदूर बढ़ती महंगाई और कारोबारी हालात से शदीद परेशान नजर आने लगे। मजदूरों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मजदूरों का कहना है कि मजदूरी मिलती नहीं, रोजगार की वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है, घरों का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत से अपील है कि महंगाई कंट्रोल की जाए। मजदूरी बहुत कम मिलती पई और दूसरा दिहाड़ियां ज्यादातर खाली साड़ियां जा रही ने। कारोबार है ही कोई कारोबार को नहीं कोई भी। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मजदूर तबका रोजगार की वजह से परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब जंग के चक 175 के मकीन तरक्याती काम ना होने पर नाला है। इलाके में सड़कें ना ही सीवरेज का निज़ाम है। जंग की चक 175 20,000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है। तहम इस इलाके में तरक्याती काम न होने के बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम तर इलाके में ना तो पुख्ता सड़कें तामीर हो सकी और ना ही सीवरेज के हवाले से कोई पाइपलाइन बिछाई जा सकी, जिसके बायस इलाका मकीनों ने तशवीश का इजहार किया है। बाजार दे नालियां ना, एक तो बार बार जो रोड जा रहा है मेन, इसका नाला जरूरी है। अहम बारिश आ जाए ना बच्चे टप सकते ना बच्चियां टप सकदियां। दूसरा सानू काले की जरूरत है, बच्चियां जी गरीब है ना वो भी बह रही घर दे किराए तो किराया है कि ना बच्चियां 11वीं 12वीं वाली बह गई। अहले इलाका का कहना था कि कई बार सियासी नुमाइंदों को दरखास्त की, ताहम किसी ने कोई काम नहीं किया। तरक्याती काम न होने से मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। नालियां ये बजने चाहिए, असी बड़े मजबूर हैं तो ये सानू हर हालात नाल साडे उत्ते मेहरबानी हो जाए। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इलाके की तरक्की के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां सरकारी इमारतें गंदगी के ढेर से अट गई हैं। अरसा दराज से लगे गंदगी के ढेरों से ताफून ज़दा माहौल ने इलाका मकीनों और सरकारी दफातर में बैठने वाले मुलाजमीन का जीना महाल कर दिया है। टोबा टेक सिंह में लगे गंदगी के ढेर शहरियों के लिए दर्दसर बन गए। टोबा के सबसे बड़े सरकारी स्कूल और एजुकेशन ऑफिस के दरमियान में गंदगी के ढेर इंतजामिया पर सवालिया निशान हैं। तालीम हासिल करने वाले बच्चे और शहरियों के लिए गुजरना भी मुहाल हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है हमारा गाँव से आना जाना दुश्वार हो चुका है। शहर से आने से पहले गंदगी हमारा इस्तकबाल करती है। सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं, खाना खा के जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ना हमने इसको बहुत बोला है कि यार इसको उठा दो, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। हम अपील करते हैं बड़ों से कि ये राह साफ कराएं, और ये साथ ये भी है सारा कुछ, इधर इतनी बदबू आती है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था एजुकेशन ऑफिस के सामने गंदगी के ढेर जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। शहर की सफाई तो बाद की बात है, सरकारी दफ्तर भी गंदगी की लपेट में आ चुके हैं। एक तरफ DPS स्कूल है, दूसरी तरफ भी महकमा एजुकेशन के ऑफिस हैं, और ये रास्ता भी है, सिटी एरिया है। मगर इंतजामिया को कई दफ़ा लोगों ने कहा है कि यहाँ से गंदगी के ढेर जो उठाए जाएं, मगर इंतजामिया जो है पता नहीं क्यों गफलत की नींद सो रही है। शहरियों का कहना था कि कूड़ा करकट के ढेर को इलाके से उठाकर शहर से दूर फेंका जाए ताकि हमें साफ माहौल मुयस्सर हो सके। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। पंजाब के दूसरे बड़े फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की पार्किंग का ठेका मुआमा बन गया। डेली वेजेस पर ठेकेदार मनमर्जियां करने लगे। पंजाब के दूसरे बड़े फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की पार्किंग का ठेका मुआमा बन गया। डेली वेजेस पर ठेकेदार अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर करने लगे। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों से मोटरसाइकिल पार्क करने की मर्जी की फीसें वसूल की जाने लगी। मुसाफिर महकमा रेलवे पर बरस पड़े। मुसाफिरों का कहना है कि स्टेशन पर मोटरसाइकिल पार्क करने के 30 रुपए वसूल किए जाते हैं। 1 घंटे के बाद डबल फीस वसूल की जाती है। रेलवे हेडक्वार्टर पर्ची माफिया की मनमर्जी पर एक्शन ले। 30 रुपए पर्ची चल रही है, खाली जाएं तो अभी 30 देने पड़ते हैं, हम खाली आएँ तब भी 30 देने पड़ते हैं। इन्हें चाहिए कि जब हम खाली जा रहे हैं हमसे पर्ची ना ली जाए। 30 रुपए ही पर्ची ले रहे हैं, तो हम तो रिक्शा चलाने वाले हैं, हमें सवारी ना भी मिले इनके 30 रुपए खरे होते हैं, लेकिन वो देते हुए हमें भी दुख लगता है क्योंकि 30 रुपए इतनी महंगाई के दौर में हम इनसे कहाँ से दें। रेलवे स्टेशन पर डेली वेजेस पर पार्किंग का ठेका लेने वाले ठेकेदार की मनमानियों पर महकमा रेलवे के हुकाम पर सवालात उठ रहे हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। जंग में महकमा रेलवे की अदम दिलचस्पी या मामला कुछ और। रेलवे मुलाजमीन के लिए बनाए गए क्वार्टर खस्ता हाली का शिकार हो गए।
محکمہ ریلوے کی عدم دلچسپی یا معاملہ کچھ اور ہے۔ ریلوے ملازمین کے لیے بنائے گئے کوارٹر خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں۔ کسی کی دیوار گر چکی ہے تو کسی کی چھت گرنے کے قریب ہے۔ ریلوے ملازمین کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہو گئی ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ 10 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا مگر کوارٹرز کی مرمت کے لیے کچھ نہ کیا جا سکا۔ بارشوں کے موسم میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ متعدد کوارٹرز ایسے ہیں جن کی دیواریں گرنے کا خدشہ رہتا ہے۔ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਲਿਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਲਿਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ برتن وغیرہ ہر چیز خراب ہو جاتی ہے۔ ریلوے انتظامیہ کی غفلت کے باعث کسی بھی وقت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ رہائشیوں نے حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ اور اب خبر ہے چنیوٹ سے، جہاں محکمہ ہائی وے افسران کی سنگین غفلت نے انسانی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ مین جنگ روڈ بائی پاس سیم پل جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ چنیوٹ میں پنجاب ہائی وے اتھارٹی کی غفلت سے کسی وقت بھی بڑے حادثے کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مین جنگ روڈ بائی پاس سیم پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سیم پل کی حفاظتی دیواریں خستہ حال ہونے سے ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ راہگیروں کا کہنا ہے کہ افسران بالا یہاں سے گزرتے ہیں لیکن پل کی خستہ حالت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہے۔ ٹوٹی ہوئی ہیں، ادھر عوام کو بہت مشکلات ہے، لیکن جو ہماری ادھر ہے اتنی غفلت کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ اب گنے کا سیزن بھی ہے تو کافی زیادہ رش پڑتا ہے۔ راہگیروں نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ اور پنجاب ہائی وے اتھارٹی کو پل کی خستہ حالی دور کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے۔ کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصلہ آباد میں بلدیات بحالی کے حوالے سے اہم خبر۔ الیکشن کمیشن کا بلدیاتی اداروں کی حلقہ بندیاں شروع کرنے کا اندیا۔ بلدیاتی نمائندگان نے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ سابق یو سی چیئرمین میاں طاہر ایوب کا کہنا تھا کہ الیکشن کا اعلان تو اچھا ہے لیکن آئندہ برس عام انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ پرانی حلقہ بندیوں پر فی الفور انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا اچھا فیصلہ ہے اور الیکشن کمیشن کو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے اور بولڈ سٹیپ لینا چاہیے، کیونکہ 2023 کا جو سال ہے وہ بنیادی طور پہ جنرل الیکشن کا سال ہوگا۔ تو اگر الیکشن کمیشن نے پہلے 2 مرتبہ یہ پچھلے کچھ عرصے میں بلدیاتی حلقہ بندیوں کی ہیں اور جو لاسٹ انہوں نے حلقہ بندی کی ہے، اگر یہ الیکشن کمیشن ایک قدم اور آگے جا کے اسی حلقہ بندیوں کو بنیاد بنا کے فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کر دے، کیونکہ پاکستان کے باقی تینوں صوبوں میں اور آزاد جموں و کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں اور پنجاب واحد صوبہ ہے جو کہ پاکستان کا 60% آبادی کا حصہ بنتا ہے۔